अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। या वसात अफलाक में तकबीर मुसलसल, या वसात अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह मुनाजात, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात। वो मज़हब मुर्दान खुदागाह खुदा मस्त, वो मज़हब मुर्दान खुदागाह खुदा मस्त। ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात, ये मज़हब मुल्ला व जमादात व नबातात। उम्मुल कुरान कौमी मदरसार उद्योगे आयोजित आजकेर इस्लामी महासम्मेलनेर सदर इजलास सभापति मुहतरम मुकर्रम हजरत उलमाए किराम, आजिज तलाबा, सम्मुख पदे उपविष्ट अत्र अंचलेर ज्ञानी गुणी बुद्धिजीवी हजरत मुरब्बियाने आज़म, समवयस्क युवक भाई बंधुगण, पर्दार अंतराले अवस्थानरत मुआज्जजा मुहतरमा आबेदा सालेहा मुमिना मुतकिना मुहसिना आमार प्रिय मा ओ बोनेरा, सकल तारीफ और प्रशंसा सेई महान मालिकेर दरबारे जे मालिक आमादेर उपरे दया करे माया करे एहसान करे कुरानेर निस्बते कुरानेर मोहब्बते এই জালিসুর রহমানে আমাদের সকলকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। সেই সঙ্গে कुरान और सुन्नार आलोके किछु जरूरी कथा आलोचना करबार शुनबार तौफिक इनायत करछेन। अंतरेर अंतस्थल थेके हृदयेर गभीर थेके महान मालिकेर दरबारे कलिमत शुक्र आदाय करि आलহামদুলিল্লাह। असंख्य दरूद सलाम आक़ाए नामदार ताजदार मदीना महबूब किबरिया जिगर गोशे आमिना सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान रब्बुल आलमीन जिस महान पैगम्बरेर सौभाग्यवान उम्मत करे आमादेरके पृथिवीते पाठिয়েছেন, সেই महान मालिकेर दरबारे आमरा आरो एकबार कलिमत शुक्र आदाय कরি আলহামদুলিল্লাহ। মাইকওয়ালা ভাই একটু আওয়াজটা কমায় দেন, ওই চানচান আওয়াজ করতেছে। मोहतरम हाजिरिन, समय खूबी अल्प, एकटू मनोयोगेर साथे आमरा कथागुलो शोनार जोन्नो चेष्टा करब इनशाआल्लाह। कुरानुल करीमेर सूरतुल आराफेर 34 नम्बर आयात करीमा, सूरतुन निसाएर 78 नम्बर आयात करीमा एवं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लामेर मुखनिसृत असंख्य अगणित हादिसे मुबारका थेके तिरमिजी शरीफे बर्णित 2737 नम्बर हादिस आमी आपनादेर सम्मुखे तेलावत करेছি। महान रब्बुल आलमीनेर रहम करम दया यदि साथे थाके आमार निर्धारित विषयेर उपरे आयात एवं हादिसके सामने रेखे दो चारटी कथा मुजाकारा स्वरूप आमी आपनादेर सम्मुखे आलोचना करार जोन्नो प्रयास चालाबो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलने वाला सुनने वाला सकल के आमलर नियते दिलेर काने आमलेर नियते कथागुलो शोनार बोलार तौफिक दान करें, सकले बोले आमीन। मुहतरम हाजिरिन, आयात एवं हादिसेर मध्य जे विषयटी रयेछे से विषयटिर नाम हलो मौत तथा मृत्यु। जोरे बोलें विषयटा कि? मृत्यु।
মৃত্যু এমন একটি জিনিস যে জিনিসকে পৃথিবীর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, যাকে আমি হায়াত দিয়েছি তার জন্য আমি মওতকে নির্ধারণ করে রেখেছি। পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পাক যা বানিয়েছেন, যা সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ জীবন দিয়েছেন, চাই সে জীবন মানুষের রূপে দান করেন, হাইওয়ান জানোয়ারের রূপে দান করেন, পাখালির রূপে দান করেন, চাই সে জীবন কোনো গাছ তরুলতার রূপে আল্লাহ কাউকে দান করেছেন, পোকামাকড়ের রূপে দান করেছেন। যেভাবে আল্লাহ যাকে জীবন দিয়েছেন, এক কথায় জীবন যার মরণ তার। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? পৃথিবীতে মানুষ আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, জাতপাতে ভিন্নতা থাকতে পারে, কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ খ্রিস্টান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ চাড়াল, আছে না নাই? আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে মতবিরোধ আছে, বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ আছে। শুধু এ দেশে নয়, তাম গোটা বিশ্বের মধ্যে কথাই তো মানুষে বলে যে মেনি ম্যান মেনি মাইন্ড, বলে কি না? মানুষ যত তাদের মতবাদ তত। এক কথায় মানুষের মতবাদের পার্থক্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন একটি সত্য আমাদেরকে দান করেছেন, যেই সত্যকে কেউ অস্বীকার করে না। চাই সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, ইহুদ হোক, নাসারা হোক, বৌদ্ধ, চাড়াল, যে যাই হোক না কেন, একটি সত্যের সম্মুখে মানবতা, মানুষ ইখতিলাফ করে না, ভিন্ন মত পোষণ করে না। সেই বিষয়টার নামই হলো মওত তথা মৃত্যু। এই ব্যাপারে কারো দ্বিমত আছে কি? কথা বলেন। মুসলমান মওতকে স্বীকার করে কি করে না? হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মানে এই পরিবেশগুলো যদি আমরা ঠিক না করতে পারি, আসলে কথা বলার কিন্তু পরিবেশ আমি পাচ্ছি না। এদের কোনো অভিভাবক আছে কি এখানে? আসাতেজায়ে কেরাম যারা ওস্তাদরা আছেন, এই যে এই বাচ্চাদেরকে একটু কন্ট্রোল করেন মেহরবানি করে। গুরুত্বপূর্ণ কথা চলতেছে, অনেক সম্মানী মুরব্বিয়ানে কেরাম এখানে বসেছেন, আমাদের মুরব্বীরা এখানে পাশাপাশি বসে আছে। আমার মনে হয় যে একটু কন্ট্রোল করা উচিত। মাশাআল্লাহ। তো বলতেছিলাম, পৃথিবীতে এমন একটি সত্য আমাদেরকে আল্লাহ পাক আমাদের সামনে রেখেছেন, যে সত্যকে কেউ অস্বীকার করে না, যার নাম হলো মওত। জাতপাতে যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, প্রতিটা মানুষ এই মওতকে স্বীকার করে এবং এটা তারা বলে যে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দেখেন, মৃত্যুর পরে কি হবে? তাকে দাফন করা হবে নাকি দাহন করা হবে? তাকে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হবে নাকি আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হবে? এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে না নাই? মৃত্যুর আগের পরের সকল বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও মৃত্যু যে বরণ করতে হবে এই বিষয়ে কারো মতবিরোধ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, আমি যাকে জীবন দিয়েছি তাকে মরণ দিয়েছি। আল্লাহ আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন, আল্লাহ আমাদেরকে মরণও দিয়েছে। এ কথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আমি বোধহয় মরব না, কিংবা অনেক বড় লম্বা হায়াত পেয়ে যাব, মরণ আমাকে ধরবে। কিন্তু বিষয় হলো, মরতে তো আমাকে হবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাকে দেখতে হবে আমি ছিলাম কোথায়, এসেছি কোথায়, কেন আসলাম, আল্লাহ আমাকে কেন পাঠালেন, আমাকে যেতে হবে কোন জায়গায়। এই কতগুলো খোলা প্রশ্ন আমাদের সামনে আল্লাহ ছুড়ে দিয়েছেন। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? এগুলো যদি মাথায় রেখে জীবন যাপন করা যায়, তো ব্যক্তির জীবন যেরকম সার্থক হবে, তো ওই ব্যক্তির মরণটাও এরকম সার্থক মরণ হবে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। মৃত্যু এমন একটি নিশ্চিত বিষয়, যে বিষয় আসবেই আসবে।
অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই বিষয়টাকে সকলের থেকে আড়াল করে রেখেছেন। হে মানুষ, এমন একটি মহা সত্য কখন তোমার নিকটে আসবে এটা তোমার কাছ থেকে আমি আল্লাহ গোপন করেছি। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলবেন না? দেখেন, খুব চিন্তা করার বিষয়। মহা সত্য আসবেই আসবে, অবধারিত, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন আসবে এটা আমি আল্লাহ হাইড করে রেখেছি। পৃথিবীর কোন মানুষের সামনে যদি আল্লাহ পাক তার মরণকে ওপেন করে দিতেন, মানুষ দুনিয়াতে বাঁচতে পারতো না। কথা বলেন ঠিক না বেটি? কথার কথা যদি আমি এই ভাইকে বলি, কথার কথা ধরে নেওয়া যাক অল্প সময়ের জন্য, আগামী 2 বছর পরে আপনার মরণ হবে, এই লোকটা 2 দিন বেঁচে থাকা তার জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে, চিন্তায়, টেনশনে, ডিপ্রেশনে। কথা বলেন ঠিক না? হ্যাঁ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য একটা হায়াত রেখে দিয়েছেন, যে হায়াতকে সীমাবদ্ধ করেছেন। মওত আসবে, কিন্তু মওতকে আল্লাহ ওপেন করেন নাই আমাদের জন্য, আমাদের ভালোর জন্য, আমাদের স্বার্থে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিন আজাল فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আমি রব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা সৃষ্টির জন্য একটি নির্ধারিত সময় রেখে দিয়েছি। ফাইদা জালুহুম, যখন সেই নির্ধারিত সময় চলে আসবে, লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন, 1 সেকেন্ড আগেও আসবে না, 1 সেকেন্ড পরেও আসবে না। সুনির্ধারিত সময়ে মানুষের মরণ তার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার, জোরে বলে। পৃথিবীর মানুষ চিন্তাই করে না মরণকে, অথচ পয়গম্বর বলেছেন যে মরণ তোমার জন্য আসবে আসবে, এমন মরণকে তুমি বারবার স্মরণ করো। যখন তুমি বারবার স্মরণ করবে, তোমার জীবনটা সুন্দর জীবন হবে। মরণ যার সামনে থাকবে তার জীবনটা সুন্দর হবে। কথা বলেন ঠিক না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আর এক আয়াতের মধ্যে বলেন, আইনামা তাকুনু ইদরিকুমুল মাউত, আইনামা তাকুনু ইদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা। ও দুনিয়ার মানুষ, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, যেই জায়গায় অবস্থান করো না কেন, কোনো মানুষ যদি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করে, কোনো মানুষ যদি পাহাড়ের গর্তের নিচে অবস্থান করে, কোনো মানুষ যদি পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থান করে, আল্লাহ বলেন যদি মজবুত একটি দুর্গের মধ্যেও মানুষ যদি অবস্থান করে, আল্লাহ পাকের বক্তব্য হলো ইউদরিকুমুল মাউত, ও বান্দা তোমার ওখানেও তোমার কাছে মরণ পৌঁছে যাবে। কথা বলেন ঠিক না? ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা মজবুত করে তুমি একটি দুর্গ বানিয়েছ, দুর্গের মধ্যে মানুষ যুদ্ধের সময় ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? বড় বড় পাহাড়ের গর্তে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে যেন মানুষ সেখানে সেফ থাকতে পারে, বাঁচতে পারে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা সুনির্ধারিত সময় যখন তোমার কাছে চলে আসবে, মওত, এই মওত যখন তোমার কাছে চলে আসবে, যেখানে অবস্থান করো না কেন, আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মওতকে সেখানে পাঠিয়ে দেব। সুতরাং বোঝা যায় মওত থেকে পালানোর কোনো সুযোগ নাই। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক?
আল্লামা শফি সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাআরিফুল কোরআনের মধ্যে তাফসীরের একটা গ্রন্থ, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শফি সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা ঘটনা নিয়ে আসছেন, বোঝার জন্য, সুবিধার জন্য বলতেছি। এক আল্লাহর বান্দি ছিল, এক আল্লাহর বান্দি মহিলা, তার একটা গোলাম ছিল। খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনেন। এই আল্লাহর বান্দি, তার পেটের মধ্যে বাচ্চা প্রসব করবে, এমন সময় যখন তার ঘনায় আসছে, ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। মহিলা বুঝতেছে এখন আমার বাচ্চা পয়দা হবে। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন। গোলাম রে ডাক দে, বলে গোলাম, আমার প্রসব বেদনা, আগুনের প্রয়োজন, আগুন। প্রসব বেদনা উঠলে আগুন লাগে কি লাগে না? কথা বলেন। বলবেন কিভাবে? আপনারা তো হাসপাতালে নিয়ে যান, কথা বলেন, ঠিক না? গ্রামের মানুষগুলোকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন, বাচ্চা যখন প্রসব করে তখন তাদের এই বাচ্চা প্রসবের সময় আগুনের প্রয়োজন হয়, সেক দেওয়া লাগে, সেক। কথা বলেন, ঠিক না বেঠিক? এই কথা তো আল্লাহর কোরআনের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। মুসা আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। প্রতিমধ্যে স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আগুনের তালাশে বের হয়ে গেলেন। আগুন তালাশ করে, আগুন কোথাও আগুন পায় না। তুর পাহাড়ের দিকে তাকায় দেখে মিটি মিটি আগুন জ্বলতেছে। আগুন নেওয়ার জন্য হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম চলে গেছেন তুর পাহাড়ের কাছে। আগুনটা ধরবেন, এমন সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দেয়া বলে, ও মুসা, দুনিয়ার সাধারণ আগুন মনে করে তুমি আসছো, কিন্তু আমি তা নই। ইন্নানি আনাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ও মুসা, দুনিয়ার সাধারণ কোনো আগুন নই, আমি হলাম তোমার রব আল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে রব্বুল আলামিন আওয়াজ দেয়া বলে, আমি তোমার রব আল্লাহ। দুনিয়ার সাধারণ আগুন নিয়ে আসার জন্য, নেওয়ার জন্য তুমি আসছিল। ও মুসা, যাও, আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাকে নবুয়তের আগুন দিয়া পাঠাইলাম। এর দ্বারা বোঝা যায় বাচ্চা প্রসব হওয়ার জন্য আগুনের প্রয়োজন হয় কি হয় না? কথা কয় না। এই মহিলা তার গোলামকে ডাক দে, বলে, গোলাম, আমার জন্য আগুনের ব্যবস্থা করো। আগুন নিয়ে আসার জন্য গোলাম যখন ঘর থেকে বের হয়ে, যখন দরওয়াজা পার হয়ে গেছে, এক আল্লাহর বান্দা, বহুত বড় জুব্বা পাগড়িওয়ালা, পাকা দাড়ি, বহুত বড় উঁচা লম্বা পাগড়িওয়ালা, এসে বলে, ও গোলাম, কোথায় যাও? গোলাম ডাক দেয়া বলে, আমার মনি বা আমার সাইয়্যিদা প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে, তার জন্য আগুন আনতে যাই। আল্লাহর বান্দা বলে, শোনো, তুমি কার জন্য আগুন আনতে যাও? তুমি কি জানো তোমার মনিবা যেই বাচ্চা পয়দা করবে, একজন মেয়ে বাচ্চা পয়দা হবে, এই মেয়ে বাচ্চার দুইটা ভবিষ্যৎবাণী তোমার জন্য আমি সামনে রাখছি। এক নাম্বার ভবিষ্যৎবাণী হলো, এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন এই বাচ্চা 100 পুরুষের চরিত্র নষ্ট করবে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। দ্বিতীয় নাম্বার ভবিষ্যৎবাণী, এই বাচ্চা যখন বড় হবে, মৌতের সময় যখন আসবে, এই বাচ্চাটা তখন মাকড়সার বিষের প্রতিক্রিয়ায় মারা যাবে। ছোট্ট একটা মাকড়সার কামড়ে এই ব্যক্তি, এই বাচ্চাটার মরণ হবে। এই দুইটা ভবিষ্যৎবাণী আল্লাহর বান্দা গোলামকে ডাক দিয়ে বলে দিল। গোলাম যখন শুনছে এমন একটা বাচ্চা পয়দা হবে যেই বাচ্চা 100 যুবকের চরিত্র নষ্ট করবে, তার ভেতরে জিদ আর ক্ষোভ দিয়া ভরপুর হয়ে গেছে। আগুন নিবে তো দূরের কথা, হাতের মধ্যে একটা ছুরি নিয়া, ভিতরে ছুরি নিয়ে আগায় গেছে তার মনিবার দিকে। যা দেখে বাচ্চা পয়দা হয়ে গেছে, বাচ্চা অলরেডি ভূমিষ্ঠ হয়ে গেছে।
বাচ্চার পেটের সাথে ছুরিটা লাগাইয়া একটা ফ্যাস মারার সাথে সাথে বাচ্চার পেটটা দুটুকরো হয়ে গিয়েছে। গোলাম এখন ভয় পেয়ে যায়, হায় হায় আমি কি করলাম, আমাকে তো এখন ধরে ফেলা হবে। ভয়ের চোটে গোলাম ঘর থেকে বের হয়ে পালিয়ে চলে গেছে। এদিকে এই বাচ্চার মা সুতার সুই দিয়া সুন্দর করে বাচ্চার পেটটাকে এরকম সুন্দর করে সেলাই করে দিয়েছে। রব্বে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হায়াত রেখে দিয়েছেন, বাচ্চা বেঁচে গেছে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এই গোলাম এখন ভয়ে এখন দেশান্তর হয়ে গেছে, কারণ এই শহরে থাকলে তাকে ধরে আনা হবে, কারণ তার ধারণা বাচ্চা মারা গেছে। এই বাচ্চা যদি মারা যায় তাকে তো ছেড়ে দেওয়া হবে না, এই জন্য সে অনেক দূরের শহরে পালিয়ে চলে গেছে। বড় লম্বা ঘটনা, আমি সংক্ষেপ করে বলার চেষ্টা করছি। ওখানে বড় হয়েছে, আস্তে আস্তে বড় হয়েছে, ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে অনেক ধন সম্পদের মালিক হয়েছে। এলাকায় বাবার কাছে টাকা পাঠায় বড় বড় বিল্ডিং বানানোর জন্য আব্বাকে নির্দেশ করেছে। বড় অট্টালিকা তৈরি হয়ে গেছে, অনেক বছর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করে ফেলেছে। এইবার ওই গোলাম তার বাবাকে বলে, বাবা তোমার এলাকার মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী যেই রমণী খুঁজে খুঁজে আমার জন্য বের করো, আমি এলাকায় আসবো, আমি বিবাহ করব। ঘর তৈরি হয়ে গেছে, এখন বিবাহের দরকার। অনেক বছর পরে সন্তান ওই যুবক চলে আসছে। বাবা তার সন্তানের জন্য দেখে দেখে এলাকার সবচাইতে সুন্দরী রমণীকে বাছাই করে নিয়েছে। টাকা পয়সার অভাব নাই, কোনো কিছুর তো আর অভাব নাই। একজন সুন্দরী রমণী তার জন্য নির্ধারণ করে বেছে রেখে দিয়েছে। গোলাম যখন আসছে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। খুব সংক্ষেপ করার চেষ্টা করছি। দুজনকে যখন ঘরের মধ্যে ঢুকায় দেওয়া গেল, স্বামী আর স্ত্রী উভয়ে ঘরের মধ্যে এখন শয়ন কক্ষে, বাসরের ঘর। এমন সময় যখন রাত্র গভীর হয়ে যায়, এই গোলাম এই যুবক তখন তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য যখন ইচ্ছা, গোলামের তখন মনে পড়ে গেছে পিছনের কথা। ওই স্ত্রী সত্যি কি তুমি ওই মহিলার মেয়ে? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ। তখন গোলাম যুবক ডাক দেয়া বলে, তার স্বামী ডাক দেয়া বলছো, স্ত্রী সত্যি যদি তুমি তার মেয়ে হয়ে থাকো তাহলে তো তোমার ব্যাপারে দুইটা ভবিষ্যৎবাণী এক আল্লাহর বান্দা আমাকে করেছিল। বলে কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল? এই যুবক তখন ডাক দেয়া বলে, তোমার মা যখন আমাকে আগুন আনার জন্য বাইরে পাঠায়, আল্লাহর এক বান্দা তোমার ব্যাপারে দুইটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। এক নাম্বার ভবিষ্যৎবাণী হলো তুমি নাকি বড় হওয়ার পরে 100 যুবকের চরিত্র নষ্ট করবা। ওই স্ত্রী বলো, এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য না মিথ্যা, তুমি আমাকে সব কিছু খুলে বলো। স্ত্রী এখন সব কিছু মনে পড়ে যায়। স্ত্রী বলে, হায় ধরা তো পড়ে গেছি। সব অকপটে স্বামীর সামনে স্বীকার করে নিয়ে বলে, ও আমার প্রাণের স্বামী, এই যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, আল্লাহর ওই বান্দা যে ভবিষ্যৎবাণী করেছে এর মধ্যে সামান্যতম পরিমাণ ভুল হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত আমার দ্বারা 100 যুবকের চরিত্র নষ্ট হয়েছে রে স্বামী। তবে ও স্বামী, যেদিন থেকে আপনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের কথা চলছে, ওই দিন থেকে আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি, আমি ওর অন্য কোনো পুরুষের সংস্রব গ্রহণ করি নাই। এখন থেকে আমি আপনার স্ত্রী, আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এইবার সেই যুবক ডাক দেয়া বলে, আচ্ছা যাই হবার তা হয়ে গেছে, আমি তোমাকে মহাব্বত করি, ভালোবাসি। তবে ও আমার স্ত্রী শোনো, তোমার জন্য দ্বিতীয় নাম্বারের একটা ভবিষ্যৎবাণী ছিল। ওই আল্লাহর বান্দা বুজুর্গ বলে গিয়েছিল, তোমার মরণ নাকি সামান্য একটা মাকড়সার বিষের কামড়ে হবে। এই কথা যখন স্ত্রী শোনে, স্ত্রী তখন প্রচণ্ড রেগে যায়। এত সুন্দর সুখের সংসার, ধনী মানুষের ঘর, কথা বলেন ঠিক কিনা? এমন একটা ঘরের সংসার করব পরম সুখে,
এমন সময় যদি এমন কথা তার কানে আসে, রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই জন্য স্ত্রী তখন স্বামীকে ডাক দেয়, বলে, স্বামী, সম্পদের তো আপনার অভাব নাই, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনি আমাকে মহাব্বত করেন, আপনি আমার জন্য আপনার এই বিশাল অট্টালিকার উপরে একটা সুন্দর মজবুত ঘর নির্মাণ করেন, কাঁচে মোড়ানো, যাতে করে একটা মাকড়সা তো দূরের কথা, একটা পিঁপড়াও যেন ওই ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। আল্লাহর বান্দির কথা শুনে যুবক অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এই বিল্ডিংয়ের উপরে সুন্দর করে কাঁচে মোড়া একটা ঘর বানাইছে। এই কথাগুলো আমি নিজের থেকে বলছি না, মুফতি আজম পাকিস্তান আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি তার তাফসিরে মাআরিফুল কোরআনের মধ্যে ঘটনা নিয়ে আসছেন। আমি ওইভাবেই বলার জন্য চেষ্টা করতেছি। এই ঘর যখন বানানো হলো, স্বামী স্ত্রী ঘরের মধ্যে বসবাস করছে, থাকতেছে। একদিনের ঘটনা, স্বামী তাকায় দেখে ওই ঘরের কোণায় ছাদের দিকে দেখা যায় একটা মাকড়সা হাঁটতেছে। মাকড়সা না আজরাইল? কথা কয় না? স্বামী ডাক দেয়, বলে, স্ত্রী, দেখো দেখো, একটা মাকড়সা দেখা যায়। স্ত্রী তাকায় দেখে একটা মাকড়সা এখানে ঘোরাফেরা করে। মাকড়সা কোথা থেকে আসলো? এই ঘরের মধ্যে তো পিঁপড়াও ঢোকা সম্ভব নয়, মাকড়সা কিভাবে ঢুকলো? স্ত্রী এবার রাগের চোটে একটা লাঠি হাতে নিয়ে নেয়, ওই ছাদের সাথে যে মাকড়সাটাকে আঘাত করে, মাকড়সাটা নিচে পড়ে যায়। কিতাবের মধ্যে লেখে, এই মাকড়সাটাকে সে লাঠি দিয়ে আঘাত করার পরে এটাকে একদম পিষিয়ে ফেলার জন্য এই মহিলা তার রাগের চোটে পা দিয়ে ওই মাকড়সার গায়ের মধ্যে যখন আঘাত করে, আল্লামা শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি লেখেন, এই আঘাত যখন করেছে, মাকড়সাকে যখন ডলে ফেলে শেষ করার জন্য চাইছে, মাকড়সার মধ্যে যখন পা রাখছে, এই মাকড়সার মুখের মধ্যে যেইখানে বিষ থাকে, ওই বিষের কাঁটাটা এই মহিলার পায়ের মধ্যে ঢুকে বিষের প্রতিক্রিয়ায় ইন্তেকাল করেছে। মৌত কো সমঝা হে গাফিল, मौत को समझा है गाफिल, इख्तितामे जिंदगी, दर हकीकत मौत है सुबह दवामे जिंदगी, दर हकीकत मौत है सुबह दवामे जिंदगी। जोरे बोले अल्लाहु আকবার। মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ঘটনা নিয়ে আসে উল্লেখ করেছেন, দেখো দুনিয়ার মানুষ যেখানেই পালায় না কেন, মৌত তার সেখানে পৌঁছে যায়। কথা বলেন ঠিক না ঠিক? ওই কথাই তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরাতুন নিসার ৭৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিন মুশাইয়াদা। ও দুনিয়ার মানুষ, শক্ত প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মধ্যেও যদি তুমি অবস্থান করো, আর মৌত যদি তোমার লিপিবদ্ধ থাকে ওখানে, আমার মরণ লেখার সেই মৃত্যু তোমার ওই জায়গায় পর্যন্ত পুষবে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? মৌত কাসিন কুল্লু নাসিন শারিবু, মৌত কাসিন কুল্লু নাসিন শারিবু, কবর বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু। মরণ থেকে যতই পালাও, মরণ তোমায় লইবে ঘিরি। কথা কয়, মরণ থেকে যতই পালাও, মরণ তোমায় লইবে ঘিরি। যদিও সুদূর আকাশ পানে, লুকাও সেথাই লাগিয়ে সিঁড়ি। নদী পথে নৌকা চালায় ও মাঝি ভাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই। বেলা যখন ডুবে যায়, খুব ভালো করে বুঝবেন, ওই বেলা কিন্তু আর কখনো ওঠে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক?
আর মেলা যে হয় মেলা, এই মেলা যদি একবার ভেঙে যায় তখন কিন্তু আর মেলা জমে না। ও দুনিয়ার মানুষ, এই বেলা কোন বেলা? এই আমার আপনার হায়াতের বেলা। এই হায়াতের বেলা এখন উদীয়মান, এখনো আছে। এই বেলাটা যেদিন ডুবে যাবে, এই ডুবন্ত বেলাকে আর উঠানো যাবে না। মানুষ যখন একবার ইন্তেকাল করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও আর দুনিয়ায় ফিরতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক না বেঠিক? ও দুনিয়ার মুসলমান, আল্লাহর গোলাম, মরণ কখন আসবে কেউ জানে নাকি? আবারও বলেন, কেউ জানে নাকি? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটাই তো বলেছেন, ও আমার বান্দারা, মরণকে আমি রব্বুল আলামিন তোমাদের কাছে ওপেন করি নাই, গোপন করেছি। কথা কয় না? ওপেন করছেন না গোপন করেছেন? মরণকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গোপন করে রাখছেন। ইমামে মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়, বলবো নাকি? ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার চিন্তা করছেন একটু হজ করবেন, হজ জীবনের শেষবারের মতো একবার হজ পালন করবেন। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনি মদিনার ইমাম ছিলেন, ইমামুল হারামাইন। মদিনার থেকে কখনো বাইরে যান না। কেন যান না? উনি চাইতেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, আল্লাহ আমার মরণ যেন মদিনার নবীর মাটিতে হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। ও ভাই, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহির কথা কি বলবো, হাদিসের ব্যাখ্যায় আসছে ওনার জীবনীতে। ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মদিনার মাটির মধ্যে যখন হাঁটতেন কখনো জুতা পায়ে দিতেন না। সুবহানাল্লাহ। এত ইশক ছিল, এত প্রেম ছিল পয়গম্বরের সাথে। আল্লাহর পয়গম্বরের একজন চিন্তা আশিক ছিলেন ইমাম মালিক। তিনি কেন জুতা পায়ে দেন নাই? তিনি বলতেন, না জানি আমার পয়গম্বরের পা মোবারক কোথায় পড়েছে, আমি যদি জুতা পায়ে দেই তাহলে পয়গম্বরের পা মোবারকের ওই জায়গায় আমি জুতা পায়ে দিয়ে বেয়াদবি করে ফেলব। কখনো বাইরে যাইতেন না। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি পেশাব পায়খানা মদিনার সীমানায় করেন নাই। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। আবার বাইরেও যান নাই। যদি বাইরে গেলে হঠাৎ মরণ চলে আসে তাহলে মদিনার বাইরে মরণ হয়ে যাবে। এই জন্য উনি সিস্টেম করতেন, মদিনার সীমানায় থাকতেন, আর যেখানে নাপাকি ফেলতেন সেটা ছিল মদিনার বাইরের সীমানা। তিনি থাকতেন ভিতরে, নাপাকি পড়তো মদিনার বাইরে। আল্লাহু আকবার জোরে বলেন। মিয়ানে আশিক ও মাশুক চরমজিস্ত, মিয়ানে আশিক ও মাশুক চরমজিস্ত, किरामा कातिबीरा हम खबर नीस्त, किरामन कातिबीरा हम खबर नीस्त। আল্লাহু আকবার। এই হলো ইমামে মালিক। খুব ভালো করে শুনেন, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি চাইছেন জীবনের শেষবারের মতো একবার হজ করব। হজ করতে কোথায় যাওয়া লাগবে? কথা কয় না? মদিনা থেকে প্রায় 550 মাইলের দূরত্ব। একটা গাড়ি যদি বর্তমান সময়ে 120 স্পিডে চলে তবুও 5 ঘন্টা সময় লাগে মক্কা থেকে মদিনায়। আমি যখন যাচ্ছি গাড়ি চলতেছে 120 স্পিডে, পিছন দিয়ে অনেকগুলো গাড়ি চলে যায়, পাকিস্তানি ড্রাইভার। বললাম যে ভাই একটু জোরে চালাও না, তোমার তুই এত অনেকে জায়গা। কয় হুজুর দেখেন না তাকায় কত স্পিডে চলতেছে। দেখি যে 120, মনেই হয় না যে গাড়ি চলতেছে। এইভাবে নন স্টপ গতিতে চললেও 5 ঘন্টা প্লাস সময় লাগে মদিনায় পৌঁছতে। সুবহানাল্লাহ জোরে বলবেন না? আমার আপনার পয়গম্বর ওই মদিনার মাটিতে, তখন তার এত উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। সরকারে দো আলম বাইতুল্লাহ থেকে বের হয়ে, মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে সেই পাথরের জমিন, সেই সফর করে, পাথরের ভূমিকে সফর করে পয়গম্বর মদিনায় পৌঁছেছেন। কত কষ্ট হয়েছে, কথা বলেন ঠিক না? আহা, ইমামে মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি চাইতেছেন হজ করবেন, কিন্তু হজ যে করবেন কেমনে? মক্কায় গেলে যদি মরণ চলে আসে তাহলে তো কি হলো না, মদিনায় মরণ হলো না। কথা বলেন, তাহলে কি করবেন? চিন্তায় পেরেশান হয়ে গেছেন। তো মরণ আমার কবে হবে এটা কি একটু জানার কোনো উপায় আছে কিনা? ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি মনে মনে চিন্তা করলেন যে ইস্তিখারা করা যেতে পারে। কি করা যেতে পারে? কারণ ইস্তিখারার দোয়া পড়ে ঘুমায় গেলে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জানায় দেওয়া হয়
যদি এইভাবে একটু জানতে পারতাম যে আমার মরণটা আসলে কতদিন বাকি আছে, সেই হিসাবে একটা ডিসিশন নেওয়া যেত। কথা কয় না? এই জন্য ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাই ইস্তেখারার নিয়তে ঘুমায় গেলেন। একদিন, 2 দিন, 3 দিন ঘুমাইছেন। 3 দিন উনি স্বপ্ন দেখছেন একটা, সেটা হলো তিনি স্বপ্নে দেখেন জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম মালিককে এইভাবে 5টা আঙ্গুল দেখায় হাত দেখাইতেছে। ও ইমাম মালিক, কিভাবে দেখছেন নি? তাকা নেই যাবে, হাত দেখায়। কয় আঙ্গুল দেখায়? 5 আঙ্গুল। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাই এর মর্ম বুঝতেছেন না, স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি হবে এটা বুঝতে পারছেন না। সরকারে দো আলম কি বুঝাইতে চাচ্ছেন এটা বুঝতে পারছেন না। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাই তখন তার গোলাম ছিল, গোলামকে পাঠাইছেন ওই জামানার ইমামুল মুআব্বিরিন, স্বপ্ন সম্রাট মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহির নিকটে, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছে পাঠাইছেন গোলামকে, যা বলো মদিনার এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখছে রাসূল তাকে এরকম 5 আঙ্গুল দেখায়, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটাকে খবরদার আমি ইমাম মালিকের নাম কিন্তু ওখানে ওপেন করবা না। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলি। আহা, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহি কে ছিলেন? ইমাম আবু হুরায়রা সাহাবী রাসূল, তার খাস শাগির্দ ছাত্র, আল্লাহর রাসূলের খাস ছাত্র হলো ইমাম আবু হুরায়রা। আবু হুরায়রার খাস ছাত্র হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, স্বপ্ন সম্রাট, সকল স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারেন। তার কাছে গোলামকে পাঠাইয়া দিলেন। গোলাম চলে যায়, যা বলে, ও মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, মদিনার একজন মানুষ স্বপ্ন দেখেছে রাসূলকে, রাসূল এরকম 5 আঙ্গুল দেখায়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হবে তিনি জানতে চেয়েছেন, তাড়াতাড়ি আমাকে বলে দাও। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন গোলামকে ডাক দিয়া বলে, ও গোলাম, স্বপ্নটা কে দেখেছে এইটা আগে বলো। সুবহানাল্লাহ। গোলাম ডাক দেয়া বলে, না, বলার অনুমতি নাই। মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বলে, নাম যদি না বলো তাহলে স্বপ্নের ব্যাখ্যাও বলা যাবে না। সুবহানাল্লাহ, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ফিরে চলে আসছে মদিনায়। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহির দরবারে এসে বলে, ও ইমাম মালিক, আপনার কথা বলে নেই, কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে সিরিন আবার গোলামকে ওই মজলিসে ডাক দিয়ে বলছে যাওয়ার সময়, ও গোলাম শোনো, নাম যদিও বলো নাই, তবে তোমাকে আমি একটা কথা বলি, যেই স্বপ্নের কথা তুমি আমাকে বলেছ, মদিনার সবচেয়ে বড় আলেম ইমামে মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি ছাড়া এই স্বপ্ন দ্বিতীয় কেউ দেখতে পারে না। গোলাম ফিরা চলে আসছে মদিনায়, এসে বলে, ইমাম মালিক, মুহাম্মদ ইবনে সিরিনের সাথে এই ঘটনা ঘটছে, তিনি নাম না জানলে ব্যাখ্যা বলবেন না, তবে আপনার নাম বলে দিছে। ইমাম মালিক বলে, যাও যাও, ধরা যেহেতু পড়ে গিয়েছি, কিছু করার নাই, আমার তো স্বপ্নের ব্যাখ্যার দরকার, কথা বলেন ঠিক কিনা? গোলাম যা বলে, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন, আপনার কথা সত্য, স্বপ্ন দেখেছেন মদিনার ইমাম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি, তখন তার তিনি মারা যান নাই, ইমামে মালিক দেখেছেন স্বপ্ন। এইবার ইমাম মালিক রহমতুল্লাহি আলাইহি গোলাম যখন এটা বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহি আলাইহি তখন তার সামনে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ওপেন করা শুরু করেছে। ও গোলাম শোনো, মদিনার একজন বহুত বড় আলেম, যিনি মদিনার মাটিতে শুয়ে আছেন, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, পৃথিবীর সবচাইতে বড় আলেম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, পৃথিবীর আরেকজন জিন্দা আলেমকে স্বপ্নে 5 আঙ্গুল দেখিয়েছেন। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা হলো আল্লাহর পয়গম্বর ইমাম মালিককে বলতেছেন, ও ইমাম মালিক, স্বপ্নে তুমি ইস্তেখারা করে মওতের সংবাদ জানতে চেয়েছ। ও ইমাম মালিক শোনো, 5টা জিনিসের জ্ঞান এমন আছে, যেই 5টা জিনিসের জ্ঞানটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নিজস্ব খাজানার মধ্যে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। এই 5টা জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ কারো সামনে ওপেন করেন নাই। নবীজি এটা বুঝাইছেন। কয় জিনিসের জ্ঞান? কথা কয় না।
আল্লাহর নবী ইমাম মালিককে বলতে যাচ্ছেন, ইমাম মালিক এই যে দেখো পাঁচ মানে হলো 5 জিনিসের জ্ঞান, যেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মালায়েকাতুল মুকাররাবিন জিবরিল আমিন কেউ জানান নাই, ইসরাফিল কেউ জানান নাই, মিকাইল কেউ জানান নাই, আজরাইল কেউ জানান নাই। সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন। হামালাতুল আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকেও জানান নাই, তার পয়গম্বরদের মধ্যে আদম কেউ জানান নাই, নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কেউ জানান নাই, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে জানান নাই, মুসা কালিমুল্লাহকে জানান নাই, ঈসা রূহুল্লাহকে জানান নাই, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে আল্লাহ পাক এই 5টা জিনিসের জ্ঞান দান করেন নাই। ওই ইমাম মালিক জানতে চেয়েছ মরণ কবে হবে, এই মরণটা হচ্ছে 5 জিনিসের এক জিনিস। এই জ্ঞান একমাত্র কার কাছে আছে? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, কার কাছে? তাহলে এখন এই 5 জিনিস কি জানার আগে প্রয়োজন আছে না? না, কথা করেন। আল্লাহর নবী কোন 5 জিনিসের কথা বললেন? আল্লাহর পয়গম্বর ডাক দেয়া বলেন, আল্লাহর কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই 5 জিনিসের কথা উল্লেখ করে দিয়ে বলেছেন, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স ওয়া ইয়া'লামু মা ফিল আরহাম ওয়া মা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা وما تدري نفس بأي أرض تموت। কয়টা বলছেন? জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন, কয়টা? 1 নাম্বার খুব সংক্ষেপে বলছি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ, নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান কার কাছে? আরো জোরে বলেন, কার কাছে? কিয়ামত কবে হবে এই জ্ঞান আল্লাহ পাক তার স্পেশাল জায়গার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। এটা কোনো পয়গম্বরদেরকে আল্লাহ পাক জানান নাই। তবে কিয়ামতের আলামত আছে না নাই? কথা বলেন। তার মধ্যে একটা আলামত বর্তমান সময়ে খুব বহুল প্রচলিত শোনা যাচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডার আর লিঙ্গ পরিবর্তন। কথা বলেন, ঠিক না বেঠিক? ট্রান্সজেন্ডারের নাম শুনেন না আপনারা? কথা কয় না, হ্যাঁ? লিঙ্গ পরিবর্তন। আপনি পুরুষ না মহিলা? মুরব্বী বলেন, আপনি পুরুষ না? আপনি পুরুষ। আপনি যদি এখন মনে করেন, মনে মনে বলেন যে আমি আজকে থেকে মহিলা, তাহলে আপনাকে বাংলাদেশ সরকার আইন হতে চলেছে যে আপনাকে মহিলা বলে ঘোষণা দিয়ে দেবে। আপনার ছেলে যদি মনে মনে ভাবে যে আমি আজকে থেকে নারী, তাহলে আপনার ছেলেকে নারী হিসাবে ফতোয়া দেওয়া হবে। আর আপনার মেয়ে যদি মনে মনে চিন্তা করে যে আমি আজকে থেকে পুরুষ, তাহলে সেই পুরুষ হয়ে যাবে। মিরাজ বন্টন করবেন তো সমান ভাগে ভাগ করতেই হতো। কথা কয়। আবার একসাথে থাকতে দিতে হতে পারে, কোনো কিছু করার নাই। হুজুর চলে আসছেন, মাশাআল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। প্রধান বক্তার আগমন, মুফতি হামিদ জাহিরির আগমন।